this year's theme, which resonates deeply with challenges and opportunities of our time as we confront climate change, digital transformation, and social evolution. Your presence here signifies a shared commitment to harnessing innovation for a greater good. To our chief guest, Mr. Atul Chandra Kulkarni sir, your groundbreaking work in your field inspires us all. Thank you for gracing this occasion with your wisdom. I also extend my gratitude to our delegates, industry partners, and academic luminaries. Your diverse perspectives are the lifeblood of this conference. Over the next 2 days, we will engage in keynote addresses, panel discussions, and hands-on workshops that explores cutting-edge advancements in robotics, AI, artificial intelligence, sustainable energy, and smart infrastructure. The exhibition hall showcases prototypes and technologies poised to redefine industries, a testament to human ingenuity at trade fair. None of this would be possible without the tireless effort of our organizing committee, sponsors, and volunteers. Thank you for your dedication to making IndaCon 2025 a reality. As we embark on this journey, let us remember the words of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Let IndaCon 2025 be the catalyst for the actions that build a more equitable and sustainable world. Together, we are not just witnessing history, we are creating it. I wish you all fruitful deliberations, meaningful connections, and truly transformative experience. Welcome to IndaCon 2025. Thank you. Long live IMA. Jai Hind. Thank you, Shetty sir. Now we will have felicitation. Thank you, sir. President of today's function, Dr. Santosh Kulkarni, President-elect IMAMS 2025-26. I request Dr. Shrenik Shah sir to felicitate him. Thank you, sir. Now, Dr. M.K. Namdar sir, Managing Director of Ashwini Hospital, Akruz. I request Dr. Abhijit Thomre to felicitate him. Thank you, sir. Dr. Ram Arankar sir, our patron IMA Indapur branch and past president IMAMS. I request Dr. R.R. Shinde sir to felicitate him. Thank you, sir. Dr. Anil Sirke sir, President IMA Indapur branch, Co-Chairman IndaCon 2025. I request Dr. Aniruddha Karde to felicitate him. Thank you, sir. Dr. Avinash Panbude, past president IMA Indapur, organizing chairman IndaCon 2025. I request Dr. Rohit Kandarkar sir to felicitate Dr. Panbude sir. Thank you so much, sir. Dr. Sudhir Tambile, Secretary IMA Indapur,
organizing secretary in the CON 2025. I request Dr. Shivajirao Khabale to felicitate him. Thank you, sir. Ladies Wing Chairman, Dr. Shubhangi Shinde. I request Dr. Pankude ma'am to felicitate Dr. Shinde ma'am. Now we have some special felicitations. Dr. Pankude sir will announce it. व्यासपीठावर सर्वांचाच आपण सत्कार केलाय, परंतु कुठली मोठी कॉन्फरन्स करताना जे पिलर्स लागतात ते खरं तर खूप महत्त्वाचे असतात. खटपटी म्हणू किंवा कार्यकर्ते सतरंजी उचलणारे कार्यकर्ते म्हणू, खरं तर कॉन्फरन्स ही त्यांच्यामुळेच पार पडत असते आणि अशा लोकांचा आवर्जून सत्कार करावा अशी माझी मनीषा होते. म्हणून मी या ठिकाणी उल्लेख करतो. मी सुरुवातीला सत्कार स्वीकारण्यासाठी बोलवतो डॉक्टर रोहित कांडलकर, की खरं तर रोहित शिवाय कुठली कॉन्फरन्स होईल त्याने मला शंका आहे. खरं तर म्हणजे जस्ट नेम हिम द वर्क ही विल डू इट. आपण फक्त सांगायचं की रोहित असं करायचं आहे, परत त्याच्याकडे परत आम्हाला कधी लक्ष द्यावं लागत नाही की ते परफेक्ट केलंय का नाही. नाहीतर जनरली आपण एखाद्याला ऑर्डर सोडतो की तू काम कर आणि त्याच्यावर सतत लक्ष ठेवावं लागतं. आणि काही कार्यकर्ते तर असे असतात की त्याला काम सांगितलं मुद्दाम चुकवतात की पुढच्या वेळी काम सांगू नये. यानंतर मी विनंती करतो अनिरुद्ध गारडे, रोहित कांडलकर यांचा सत्कार डॉक्टर ठोंबरे सरांनी करावा. पटपट डॉक्टर अनिरुद्ध गारडे, सेंचुरी मॅन, हायेस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन्स, मोर दॅन 100 रजिस्ट्रेशन्स. रेव्हेन्यू जनरेशन इतकं मोठं असतं. मी डॉक्टर सैनिक शांना विनंती करतो की अनिरुद्धचा सत्कार त्यांनी करावा. अनिरुद्ध जितके चपळाईनं 45 किलोमीटर पळतो तितके चपळाईनं त्याने एका वेळी 10 रजिस्ट्रेशन केले. आणि मला सांगायला आनंद वाटतोय की आमची फोनपेची साईट कित्येक वेळा क्रॅश झाली. पेमेंट लिमिट क्रॉस असा मला मेसेज आला. त्यातलं सगळं यश हे अनिरुद्धच आहे. बरेच सत्कार आहेत परंतु मला ते सत्कार स्वीकारणारे दिसत नाहीत मला. तरी पण मी नावं वाचतो त्यांची. डॉक्टर सागर जोशी, की ज्यांनी कॉन्फरन्स मध्ये अतिशय चांगलं गिफ्ट आपल्याला मिळवून दिलं, की गिफ्ट हे गोड गिफ्ट त्यांना सर्वांना देता आलं आणि आपली आठवण सर्वत्र राहिली. त्या सागर जोशींचाही उल्लेख करतो. त्यानंतर डॉक्टर अतुल वनवे हे आमचे दुसरे सेंचुरी मॅन. केवळ रजिस्ट्रेशनच नव्हे तर स्टॉल असतील, लेक्चर असतील किंवा इतर कुठलंही काम असेल, म्हणजे रोहित सारखा दुसरा आमचा कार्यकर्ता काम सांगा काम पूर्ण होईल असे अतुल वनवे. आमचे तिसरे डॉक्टर आहे डॉक्टर अमोल रासकर, स्टॉलची पूर्ण जबाबदारी एक हाती पार पाडणारे आणि कुठली तक्रार आमच्यापर्यंत येऊ देणार नाहीत असे अमोल रासकर. डॉक्टर महेश रुपनवर, फूड कमिटीची सर्व जबाबदारी आणि बँकवेमध्ये किंवा ऑर्केस्ट्रामध्ये लोकांची जी काही सर्वमान्य मागणी असते, रंगीत मागणी असते, ती सर्व तऱ्हेने पूर्ण करण्याचं काम ते प्रामाणिकपणे करतात आणि आमचा कार्यक्रम कसा रंगीत होईल आणि कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही ते बघतात. त्यांचाही उल्लेख करतो. आणि त्याचबरोबर आमचे प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरी यांच्या मागे जे काही गायडिंग स्टार होते, हे आमच्या यशस्वी पुरुषांच्या मागे ज्या काही यशस्वी स्त्रिया होत्या की ज्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम करता आला, किंवा या हॉलचे जे डेकोरेशन तुम्ही पाहताय त्या डॉक्टर सूरज तांबेले मॅडम त्यांनी पुढे यायचे. त्याचबरोबर ॲडव्होकेट गायत्री शिर्के मॅडम यांचाही या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे. वैद्यकीय आणि विधी असं कॉम्बिनेशन आमच्याकडे आहे ते, तर त्या दोघींचाही सत्कार डॉक्टर
ठोंबरे मॅडमनी करावा अशी मी विनंती करतो. त्यांनी स्वतः ते बनवलेले आहेत. समोर पाहिजे मॅडम. त्याचबरोबर टेंभुर्णीचे डॉक्टर दादा माने त्यांनी पुढे यायचंय. नेहमीच इंदापूरच्या आणि जी नवीन IMA ब्रांच टेंभुर्णीला झाली त्याचे ते नवनियुक्त अध्यक्ष आहेत आणि नेहमीच इंदापूरच्या डॉक्टरांशी त्यांचे खूप सलोख्याचे संबंध आहेत. डॉक्टर महेश रुपनवर यांचे खास दोस्त आहेत. यातच तुमच्या बऱ्याच गोष्टी लक्षात आल्या असतील. तर त्यांचा सत्कार डॉक्टर संतोष नगरे यांनीच करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर मदन कांबळे चेअरमन अमॉक्स स्टेट, आमच्या UMFCचेच माझे ज्युनियर, त्यांचाही सत्कार डॉक्टर ठोंबरे सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि उपस्थित सर्वच हे आमच्यासाठी निमंत्रित आहेत त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो. आणि मी पुन्हा एकदा डॉक्टर कोमल आणि डॉक्टर अश्विनी ठोंबरे यांना विनंती करतो की कार्यक्रम पुढे चालू ठेवा. Let's move on. Now our President and Organizing Chairman will do the introduction of Indacon 2025. I request our patron Dr. Ram Arankar sir to express his feeling in few words. In few words is important. Good evening. या ठिकाणी उपस्थित असलेले चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, निरनिराळ्या ब्रँचेसचे आमचे पदाधिकारी आणि फ्रेंड्स, आपल्या ब्रँचचे मेंबर्स, महाराष्ट्राचे आपले IMAचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि मित्रहो, पुंडे साहेबांचं बरेच दिवसापासून चाललं होतं आपल्याकडे काहीतरी जोरदार इव्हेंट व्हायला पाहिजे, एकदा धुराळा करून टाकू, हे त्यांचे शब्द. ठीक आहे म्हणलं, काय हरकत नाही, करायचं तर करूया. त्याप्रमाणे आमच्या ब्रँडचं एक वैशिष्ट्य आहे. आता तुम्हाला जरी असं दिसलं किंवा बरेचसे लोक इथं नाही आहेत तरी तसं नाहीये, ते प्रत्यक्ष दुसऱ्या ठिकाणची व्यवस्था बघायला गेलेली आहे. खरोखर 2023 मध्ये आम्ही जी काही कॉन्फरन्स घेतली होती ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर स्टेट लेवलची कॉन्फरन्स झाली, इतकी व्हायरल झाली होती. आणि आज सुद्धा ज्या पद्धतीची आम्ही कॉन्फरन्स घेतलेली आहे हे 2 दिवस, आजच्या पेक्षा सुद्धा उद्याचा दिवस आणखीन चांगला असणार आहे. जसं मगाशी आपले पानपुडे साहेब म्हणाले की हे पॅनल डिस्कशन संपूच नाही असं वाटतं, इतके सुंदर कार्यक्रम आपण घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि गेल्या वेळेला जशी व्हायरल झाली होती ही कॉन्फरन्स, तशी या वेळेला नुसती इंदापूर ब्रँचची कॉन्फरन्स आहे असं म्हणल्यानंतर 1500 ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झाली. तीनशे रजिस्ट्रेशन ही फिजिकल झाली. आणि कॉन्फरन्स अत्यंत सुंदरपणे पार पडण्याचा जो आपला प्रयत्न आहे तो यशस्वी होतोय, यात काही शंका नाही आहे. ह्या सगळ्या पाठीमागे
मला उल्लेख करायला आवडेल, स्तुती करायला आवडेल, त्यांचं नाव घ्यायला आवडेल, डॉक्टर पाणबुडे. खरोखर कुठलाही गर्व नाही, कुठलीही वेळ नाही. वास्तविक ही इज अ बिझी फिजिशियन, मोस्ट बिझी फिजिशियन इन इंदापूर. पण कुठल्याही वेळेला फोन केला आणि उचलला आणि त्याच्यावर चर्चा करून लगेच त्याचा खटका पडला नाही तर त्यांचं नाव नाही. खरोखरच मला अशा व्यक्तीचं इतकं कौतुक वाटतं की अशी काही माणसं आम्हाला इथे मिळाली. डॉक्टर पुंडे सुद्धा अहोरात्र मेहनत करतायत. डॉक्टर तांबेले, डॉक्टर वडवे, डॉक्टर अनिरुद्ध, काय म्हणजे प्रत्येकाची नावं घेऊन त्यावर थोडीच आहे. ह्या सगळ्यांच्या गोष्टीमुळं ही कॉन्फरन्स यशस्वी व्हायला मदत झाली. याबद्दल मी त्या सर्वांचं आणि आपल्या उपस्थितांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. थँक्यू सर. सर तुम्ही खरंच इंदापूर IMH ब्रँचचे अतुल चंद्रजी कुलकर्णी साहेब, जे महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित IMA अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुलकर्णी, IMA पॅट्रन डॉक्टर हरणकर, डॉक्टर अविनाश पानगुडे, सर्व ऑफिस बेअरर्स, डॉक्टर पुंडे, डॉक्टर मिसेस लोंढे. मला इथं मी नेहमीच बोलला होता, माझं आणि इंदापूरचं अतूट नातं असं मला वाटतं. परंतु गेल्या 3-4 वर्षामध्ये इंदापूर ज्या पद्धतीने वाढतंय किंवा इंदापूर मेडिकल सर्व्हिसेस ज्या पद्धतीनं पुढे येत आहेत, वाढत आहेत, त्याचा मला खरंच आनंद आहे. आणि इंदापूर एक सेपरेट एंटिटी व्हावी, तिथं सगळे ट्रीटमेंट्स मिळाव्यात, तिथं सगळे पेशंट्स व्यवस्थित ट्रीट व्हावे अशी माझी मनोमन इच्छा आहे. आणि आता ह्या गेल्या 2-3 वर्षामध्ये ते खरं होताना पाहतोय मी. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉक्टर रामायणकर यांच्या नेतृत्वामुळं इंदापूर हे IMA इंदापूर हे अतिशय नावाला आलेली संस्था आहे. गेले 2-3 कॉन्फरन्सेस अतिशय उत्तम झालेले आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या प्रॅक्टिसमध्ये आपलं नॉलेज अपडेट होणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. हे या कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं नेहमी होतं. त्यामुळं अशा कॉन्फरन्सेस पेरिफेरीला होणं फार महत्त्वाचं आहे. आत्ताच त्यांनी सांगितलं की 1500 ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झाली. एवढ्या मोठा प्रतिसाद मिळणं हे खरंच कौतुकास्पद आहे. आपल्या दररोजच्या आयुष्यामध्ये क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये बऱ्याच अडचणी असतात, त्या तुम्ही एकत्र आल्यावर सुटतात. तुम्ही स्वतःला अपडेट केलं तर नक्कीच सुटतात, चिकाटी ठेवली तर नक्कीच सुटतात. त्यामुळं चिकाटीनं काम करा, कुठलीही गोष्ट भीती न बाळगता काम करा. कारण आजकाल मेडिकल प्रॅक्टिसमध्ये फिअर फॅक्टर फार आहे. असं झालं तर असं होईल, असं झालं तर असं. तर तुम्ही सचोटीने काम करत असाल तर भिण्याचं काहीच कारण नाही आहे, कारण सगळे तुमच्या पाठीशी आहेत. तुम्ही बाकीच्या प्रेशरला सक्षम नाही व्हायला पाहिजे. एस्पेशली मीडिया आणि RTI कार्यकर्ते असतात, त्यांचे विनाकारण त्रास तुम्हाला होतो हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. छोट्या गावामध्ये कदाचित कमी असेल, परंतु अकलूज इंदापूरसारख्या गावामध्ये तो प्रचंड प्रमाणात होतो. त्यामुळे तुम्ही निर्धाराने हे करा. तुम्हाला ॲज अ प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर कोणीही कुठलाही जाब विचारण्याचं कारण नाही. जो काही जाब विचारत असेल तो तुमच्या कायदेशीर रीतीमध्ये, कंझ्युमर प्रोटेक्शन असेल किंवा सिव्हिल कोड असेल, यामध्ये तुम्हाला एक मदत करणारे भरपूर लोक असतात आणि डॉक्टरांचा जनरसपणे विचार करतात ते. पण महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये अतिशय झोकून काम करायला पाहिजे. पेशंटबद्दल तळमळीची भावना ठेवली पाहिजे. आणि हे जर झालं तर नक्की तुम्हाला कोणी काही करू शकत नाही. आजच्या या कॉन्फरन्सेस अशाच दर वर्षांनी किंवा दर 2 वर्षांनी हो, लोकांचं चांगलं अपडेट नॉलेज अपडेट हो, एवढीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि मला इथं गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून बोलावलं याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार म्हणून माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू सो मच सर.
Now I request Honorable President-elect Dr. Santosh Kulkarni sir. I request our chief guest, Mr. Atul Chandra Kulkarni sir, to guide us. व्यासपीठावर उपस्थित इंदापूर IMAचे मेनस्टे वेटरन डॉक्टर राम हरणकर, माझे ज्येष्ठ बंधू पण ते आहेत, डॉक्टर संतोष कुलकर्णी IMAचे प्रेसिडेंट इलेक्ट, डॉक्टर पानगुडे माझ्या लहान भावाचे क्लासमेट म्हणजे ते माझे मित्रच आहेत, डॉक्टर इनामदार साहेब, आज त्यांच्याशी भेटीचा पहिलाच योग आला. आमच्या कुटुंबाचे फिजिशियन ते गेले कित्येक वर्ष आहे. IMAचे इथले पदाधिकारी, इंदापूरचे उपस्थित सर्व बाहेरून आलेले पाहुणे, माझे मित्र, ज्येष्ठ लेखक, पत्रकार, सामंतदर्शने, उपस्थित सर्व सदस्य, बंधू आणि भगिनी, बराच वेळ झालेला आहे आणि सगळ्यांना पुढच्या कार्यक्रमाची कदाचित जास्त उत्सुकता असणार आहे. जेव्हा मला डॉक्टर राम हरणकरांची या संदर्भामध्ये बोलणं होत होतं त्यावेळेला मला बरेच नवीन डायमेन्शन्स आणि फेसेट्स IMA इंदापूरचे हे ऐकायला मिळाले. त्याच्यावर थोडीशी चर्चा झाली. एक ऑकेजन असं होतं की 3-1 वर्षांपूर्वी आमचं वेलर्स गेट टुगेदर पण इथे झालेलं होतं याच बिल्डिंगमध्ये आणि त्यावेळेच्या सुद्धा स्मृती त्या पुन्हा एकदा सगळ्या ताज्या झाल्या. एकूणच IMAची अतिशय सुंदर ही IMA इंदापूरची सुंदर इमारत, त्याला मिळालेलं मांडके फॅमिलीचं योगदान आणि IMA इंदापूरची जी घोडदौड संबंध महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, यशस्वी घोडदौड, सर्वजण अतिशय कौतुकाला पात्र आहेत, अभिनंदनाला पात्र आहेत आणि मी अभिनंदन आपल्या सर्वांचं करतो. गेल्या वर्षीची आपली IMAची इथली जी बॉडी होती ती पूर्ण महिलांची होती. तोही एक मला वाटतं स्वतःमध्ये रेकॉर्ड असावं ते सुद्धा एक. आणि तशाच अवस्थेमध्ये संपूर्ण महिलांची बॉडी त्यांनी नॅशनल लेवलची 4-5 बक्षिसं मिळवली. हाही भाग एक फार महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित करतो. IMA इंदापूरनी विविध छोट्या छोट्या खेड्यांपर्यंत जाऊन विविध सेवा आरोग्याच्या पोहोचवलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्स घेतलेल्या आहेत. मला काय काय सांगितलं डॉक्टर राम हरणकरांनी. होम मिनिस्टरची कॉम्पिटिशन झाली आहे, त्याच्यामध्ये बक्षिसं दिली गेलेली आहेत. तिथे पैठणी मिळते आदेश बांदेकरच्या याच्यामध्ये, इथं सिमिलर काहीतरी त्यांनी दिलेलं आहे. सोलारचं एक दिलेलं आहे मला वाटतं त्या ग्रामपंचायतीला. म्हणजे असे अनेक गोष्टी आणि ज्यातून नागरिकांशी भागामधल्या मन त्यांची जोडणं हा भाग आहे. त्यांना आरोग्याच्या सेवा पोहोचवणं आहे, त्यांचं आरोग्याचं, जसं आमचे सारंग जी म्हणाले त्यांच्या बोलण्यामध्ये की एक अवेअरनेस जनरेशन किंवा मेडिकल लिटरसी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न ही IMA इंदापूर ब्रँच सतत करत असते. आणि मी कुटुंबातला भाग सांगतो, म्हणजे आमच्याकडं डॉक्टर राम हरणकर म्हणजे पूर्ण IMAला वाहून घेतलेलं कित्येक वर्ष गेले एक कुटुंबातली व्यक्ती. आणि मग त्यांच्या बोलण्यामधून सतत IMAच्या कॉन्फरन्सेस, IMAचे उपक्रम, या सर्व बाबी सतत येत राहायच्या. पण ते काय आहे हे आज थोडंसं इथं बसल्यावरती 3-4 तास 5 तास हे थोडंफार कळलं. आणि मग लक्षात आलं की एक फार मोठं योगदान देशाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्राच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, भागातल्या आरोग्याच्या दृष्टीने लोकांच्या, हे IMA इंदापूर देतो. पुन्हा एकदा सर्व IMA इंदापूरच्या पदाधिकाऱ्यांचं, पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांचं, सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन. आपण मला इथे बोलावलं त्या कार्यक्रमाकरता हा मी माझा बहुमान समजतो. पॅनल डिस्कशनमध्ये कदाचित काही गोष्टी, सगळ्या गोष्टी येऊ शकत नाहीत, कव्हर होऊ शकत नाही, पण थोडंफार जर आम्हाला विचारांना उद्युक्त करता आलं असेल तर आम्ही सर्व पॅनलिस्ट हे आम्ही आमचं काम केलं असं समजू. आणि
आम्ही सर्वजण उपलब्ध आहोतच फोनवरती, कुठे काही जर अडचण आली तर. त्यामुळे त्याही गोष्टीचा आपण जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हा जरूर वापर करावा, आमच्याशी संपर्क करावा. तुमच्या सगळ्यांचं कार्य बघून फक्त हात जोडावे वाटतं. असेच आपण या देशाच्या, राज्याच्या, भागातल्या नागरिकांची सेवा करत राहा. मी कोणाच तरी कार्यक्रम मगाचा संपल्यानंतर बोलत होतो की परदेशामध्ये 1 वर्ष मी राहिलो युनायटेड नेशन्सच्या असाइनमेंटमध्ये, कोसोवो म्हणून एक प्रांत आहे. मग त्यानिमित्ताने परदेश जवळजवळ 15-20 देश फिरता आणि लिजरली फिरता आले. अगदी आपण नेहमी बॅग उचलतून जातो तसं नाही. आणि ते लिजरली फिरताना हे लक्षात आलं, तिथल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर केला, तिथल्या हेल्थ सर्व्हिसेसचा वापर केला. या 2 सेवा आपल्या देशामध्ये आपण जे देतो आहोत, आणि बेसिकली आरोग्य सेवा आपण सर्वजण देतात, ती पाहून माझा या देशाबद्दलचा अभिमान प्रचंड वाढला की आपण जो व्हॉल्यूम हँडल करतो, बोथ इन द हॉस्पिटल्स अँड आवर हेल्थ फॅसिलिटीज अँड इन आवर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज, अँड स्टील वी मॅनेज टू कीप टाइम, वी मॅनेज टू सेव्ह लाईव्स, इज फेनॉमिनल. आणि याकरता हा खरोखर माझा स्वतःचा, मला देशाचा अभिमान त्या दृष्टीने वाटायला लागला. आणि मला वाटतं ते अस्थायी नाही आहे, ते अयोग्य नाही आहे. खरोखरच आपण ज्यावेळेला 140-150 कोटीचा देश म्हणतो त्यावेळेला ह्या सर्व गोष्टी, मला नेहमीच आश्चर्य वाटतं की अजूनही आपली ट्रेन जी आहे ती वेळेत कशी पोचते, किंवा आपल्या कुठल्याही मोठ्या शहरांमध्ये रस्ते कसे साफ होतात. पाणी, पुण्यासारख्या ठिकाणचं पाणी, मी नेहमी बाहेर सगळ्यांना सांगतो की पुण्यातलं पाणी शांतपणे डोळे झाकून साध्या नळाचं पाणी पिलं तरी चालेल, त्रास नाही होणार. सो नाव बाय अशी सर्व्हिस कशी दिली जाते लोकांकडनं. आणि ह्या सगळ्या ज्या पब्लिक सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामध्ये मला मुख्यत्वे ह्या 2 सर्व्हिसेसचं महत्त्व हे परदेशात गेल्यावर जास्त अधोरेखित झालं. सो पुन्हा एकदा सर्वांचे आपल्या मनापासून आभार, इथे मला बोलवल्याबद्दल. आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. आमच्या आरोग्याची तुम्ही अशीच काळजी घेत राहा. आम्ही आमच्याकडनं प्रयत्न करू तुम्हाला जी काही मदत करता येईल ती, कमीत कमी त्रास कमी देऊ. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I request Honorable President-elect Dr. Santosh Kulkarni, sir, to express his views. इंडाकॉन IMAची ही मला वाटतं 3रं वर्ष आहे ना, 3रं वर्ष लगातार यशस्वीरित्या आज इंदापूर IMA स्टेट लेवलच्या तोडीची कॉन्फरन्स आज इंदापूरमध्ये घेत आहे. हे खऱ्या अर्थाने ऑर्गनायझिंग टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आजच्या या कार्यक्रमास उपस्थित, आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, आमच्या सोलापूरचं भूषण, सोलापूरचा अभिमान डॉक्टर माननीय अतुलचंद्रजी कुलकर्णी सर, त्याचबरोबर इंदापूर IMAचे पेट्रन आदरणीय डॉक्टर आरणकर सर, त्याचबरोबर अकलूजचे आदरणीय डॉक्टर इनामदार सर, इंदापूर IMAचे अध्यक्ष डॉक्टर शिर्के सर, या कॉन्फरन्सचे ऑर्गनायझिंग चेअरमन आमचे डॉक्टर अविनाश पानबडे सर, इंदापूर IMAचे सेक्रेटरी डॉक्टर तांबिरे सर, त्याचबरोबर वुमन्स डॉक्टर विंगच्या चेअरमन शुभांगी शिंदे मॅडम, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला आवर्जून चर्चासत्राला उपस्थित असलेले, आत्ताच तुम्ही जो चर्चासत्र ऐकलं ते खास आवर्जून मुंबईवरून आलेले टाइम्स ऑफ इंडियाचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार माननीय सारंग दर्शने सर, त्याचबरोबर खूप लोकांना असं वाटतं की IMA मध्ये म्हणजे हा वेळ कसा देतात. आत्ताच कुलकर्णी सरांनी सांगितलं की आरणकर सरांकडे बघितलं की त्यांनी IMA ला वाहून घेतलेलं आहे. खरंच डॉक्टर आरणकर सर असतील किंवा आमचे डॉक्टर पुण्याचे हळवे सर असतील, अरुण हळवे सर असतील, हे आमच्या IMAतले सगळ्यात तरुण मुलं म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्याकडे बघून आदर्श घ्यायला पाहिजे की आपण संघटनेसाठी का वेळ दिला पाहिजे. कारण बऱ्याचदा असं वाटतं की आपण लष्कराच्या भाकऱ्या ह्या दुसऱ्याने भाजल्या पाहिजे किंवा शिवाजी जन्माला यावा तर दुसऱ्याच्या घरी. परंतु खरं सांगायला गेलं तर काय की डे बाय डे आज आता कार्यक्रमाला आमच्या पुण्याचे डॉक्टर संजय पाटील आलेले आहेत. ते हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचे स्टेटचे चेअरमन होते, आता नॅशनलला सेक्रेटरी आहेत. आणि जेवढे काही आपले फायरचे असतील, MPCBचे असतील, हे सर्व विषय जे काही आज राज्याध्यक्ष सोडवत आहेत ते खऱ्या अर्थानं त्यांच्या पुढाकाराने या सगळ्या गोष्टी होतात. आणि आत्ता आपण लाळे सरांसोबत ज्यावेळेस बोललो
क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट असेल किंवा आमचे डॉक्टर माझे अध्यक्ष डॉक्टर लोंढे सर सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांनी सुद्धा डे केअर बद्दल विषय काढला. या सर्वांच्या बाबतीत आपली आरोग्यमंत्री आहेत किंवा संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव आहेत, यांच्यासोबत मीटिंग चालू आहे. मध्यंतरी डॉक्टर संजय पाटील सर आणि आमचे HBIचे महाराष्ट्राचे चेअरमन यांनी तानाजीराव सावंतच्या माध्यमातून आरोग्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सर्व मिनिट्स मीटिंगमध्ये सुद्धा झालं होतं. पण सत्तांतर झालं. आता परत आंबेडकर सरांना सुद्धा पुणे आयएमएच्या वतीने संजय पाटील आहेत, डॉक्टर छाजेड आहेत किंवा डॉक्टर अनिकेत जोशी आहेत, यांनी आत्ताच मला वाटतं पुण्यामध्ये परत ह्या गोष्टीबद्दल सर्व सांगितलेलं आहे. आणि लवकरात लवकर आपले जे काही विषय आहेत त्याच्याबद्दल फॉलोअप घेऊ. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज इंदापूर IMA बद्दल जर सांगायला गेलं तर आज ही इंदापूर IMA ज्याला स्टेट आणि नॅशनलला संपूर्ण जे पहिलं अवॉर्ड मिळालं ते महाराष्ट्रातली पहिली स्मॉल ब्रँच, मला वाटतं बिलो 100 आहे ना सर, सगळ्यात 100च्या आतली जी ब्रँच आहे तिला पहिला अवॉर्ड स्टेटला आणि नॅशनलला मिळालं. आणि ते म्हणजे आवगाव जिल्ह्यामध्ये. कोणीही जरी आज बरेच इथं मला वाटतं टेंभुर्णीचे आमचे डॉक्टर मदन कांबे सर आलेले आहेत, जे आज अवेअरनेस आणि अस्थेटिक कमिटीचे महाराष्ट्र राज्याचे चेअरमन आहेत. डॉक्टर मला वाटतं दादा माने अध्यक्ष IMAचे आलेले आहेत. आमचे डॉक्टर आशिष शाहीन कुर्डवाडी IMAचे अध्यक्ष आहेत. सेक्रेटरी डॉक्टर माडेकर पण कुर्डवाडीचे आलेले आहेत. हे सर्वांना माहिती आहे की आज IMA मध्ये किती प्रॉब्लेम्स आहेत. आज नुकतीच टेंभुर्णी IMAला त्यांनी डॉक्टर मदन कांबे सर दादा मानेंनी शाखा काढलेली आहे. तुमची तर एवढी जुनी शाखा आहे आणि या शाखेच्या माध्यमातून तुम्ही जे कार्य करताय त्याच्यामध्ये आवगाव चालीमध्ये खूप मोठं काम तुम्ही केलेलं आहे, ज्याची दखल नॅशनलचे आवगाव चालीचे चेअरमन, मला वाटतं ही ग्रामीण भागातली एकमेव ब्रँच असेल आरणकर सर की जिथं नॅशनलचे सेक्रेटरी असेल, ऑर्गनायझिंग चेअरमन असतील किंवा 2 वेळा नुसतं IMA इंदापूरला आले नाही तर ते बंदरवाडीला गेलेले आहेत. आणि बंदरवाडीच्या ठिकाणी तुमचं हे सगळं काम बघून बंदरवाडीतल्या एका व्यक्तीने म्हणजे त्यांना जागा सुद्धा त्या ठिकाणी डोनेट केलेली आहे. म्हणजे हे खूप अत्यंत कौतुकास्पद काम आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षी जसं वुमन्स विंगच्या लोकांनी काम केलं त्याच्यामध्ये डॉक्टर कल्पना खाडे मॅडम असतील, वनवे मॅडम असतील, तर तशाच पद्धतीचं काम पुढच्याही टीमने वुमन्स विंग डॉक्टर्स विंगमध्ये आता मला वाटतं डॉक्टर ठोंबरे मॅडम आहेत, गार्डे मॅडम आहेत किंवा कुर्डुकर मॅडम आहेत किंवा आता सध्याची जी काही वुमन्स विंगची टीम आहे त्या सगळ्यांना मी विनंती करतो की तुम्ही जे काही हे कार्यक्रम करताय त्याचे दर महिन्याला तुम्ही IMA महाराष्ट्र स्टेटला रिपोर्टिंग करा. आणि ह्यावेळेस आता नवीन आपण गायनेकोलॉजिस्ट असतील तर त्यांना विनंती करतो की आपण HPV व्हॅक्सिनेशन जे आहे त्याच्या संदर्भात जरी तुमच्याकडे कोणी गायनेकोलॉजिस्ट पुढाकार घेतले तर त्याचं सुद्धा रिपोर्टिंग करा. त्याच्या संदर्भात सुद्धा आपल्या कोऑर्डिनेटर स्टेटला भोयार मॅडम म्हणून आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि त्याचं रिपोर्टिंग करा. खऱ्या अर्थानं आजची कॉन्फरन्स खूप चांगली आणि यशस्वी झाली. आणि माझ्या दृष्टीने म्हणजे मी अभिमानाची गोष्ट सांगतो की आजचं जे चर्चासत्र आहे डॉक्टर राम आरणकर सर असतील, अविनाश पानगुडे सर असतील किंवा शिर्के सर आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हे चर्चा सत्र करण्याचा उद्देश हा होता की आपल्या डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये पोलीस डिपार्टमेंट असेल, ज्युडिशियरी असेल, डॉक्टर काकडे सर आहेत आज. काकडे सर हे सरांनी इतकं चांगलं मार्गदर्शन केलं. ते LLM आहेत स्वतः आणि आता मध्यंतरी जवळपास 5 वर्ष ते स्टेट कंझ्युमरला सुद्धा ते जज म्हणून त्यांनी काम केलं. त्या सगळ्यांचं मार्गदर्शन उत्तम झालं आणि आपले जे काही प्रश्न आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला बऱ्यापैकी आपल्या शंकाचं निरसन झालं. पोलीस डिपार्टमेंटकडनं सुद्धा बऱ्याचदा आपल्या अडचणी ज्या आहेत त्याच्याही शंकेचं निरसन झालं आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं चर्चासत्र झालं. आज सारंग दर्शने सर आहेत, हे फक्त आपल्याकडे पॅनल डिस्कशनला जे आले त्यांची एक बाजू आपण पाहिली की ते पत्रकार आहेत, त्यांना आरोग्य डॉक्टर त्यांचे फ्रेंड्स भरपूर आहेत आणि एक आरोग्याच्या विषयाबद्दल जाण असणारा, डॉक्टरांबद्दल जाण असणारा आणि त्यांच्याबद्दल सकारात्मक लिहिणारा आणि तळमळीनं फॅमिली फिजिशियन संकल्पना पूर्वीसारखी परत निर्माण व्हावी अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करणारे एक पत्रकार, एक आदर्श आचारसंहिता कशी पत्रकारितेमध्ये असावी याची सुद्धा सगळ्या समोर मान्य करणारे आणि मार्गदर्शन करणारे व्यक्ती आम्हाला त्यांच्यासोबत ओळख झाली. आणि त्यांचा दुसरा पैलू म्हणजे मला कुलकर्णी सरांनी सांगितलं की मध्यंतरी अटलजींवर
एक पिक्चर आला होता. त्या अटलजी पिक्चरची जी स्टोरी आहे तर ती दर्शने सरांनी अटलजी एक दूरदृष्टीचे नेते आणि एक कवी म्हणून त्यांनी जे काही संपूर्ण पुस्तक लिहिलं होतं त्यांच्या जीवनावर आणि त्याच्यावरच तो पिक्चर आला. असे मोठं आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज चर्चासत्राला इंदापूर IIMA या ठिकाणी त्यांना प्रचारण केलं, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळालं. हे खरंच आपण सर्वांनी भाग्य समजतो. डॉक्टर आरणकर सरांना पण मी धन्यवाद देतो, कारण प्रत्येक ब्रँचमध्ये एक वयस्कर व्यक्ती, आता आमच्याकडं कुर्डवाडीला सुद्धा डॉक्टर विलास मेहता सर आहे, हे असे एखादी व्यक्ती वयस्कर व्यक्ती घरामध्ये असला एक आधार असतो. आणि दुसरी गोष्ट आरणकर सरांबद्दल सांगायला गेलं तर आरणकर सरांना आता मी जसं IIMA मध्ये आलोय पाहतोय की ते सगळ्या व्यक्तीमध्ये सामावून जातात. सिनियर लोकांमध्ये पण सिनियर सारखे असतात, आमच्यासारख्या ज्युनियर लोकांना सुद्धा ते म्हणजे आपल्याच वयाच्या वाटतात, सगळ्यामध्ये असतात. त्याच्यामुळे आम्हाला असं प्रत्येक व्यक्तीला भीतीदायक आदर तर त्याच्या पोस्ट प्रमाणे वयोमानानुसार मिळतो, पण आदरात्मक भीती फार कमी लोकांना मिळते. त्याच्यामध्ये डॉक्टर आमचे राम आरणकर सर आहेत, त्यांच्याबद्दल नक्कीच आम्हाला कायम आदर राहिलेले आहे. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख पाहुणे ज्यांच्या हस्ते आजच्या या इंडॉकॉन कॉन्फरन्सचं उद्घाटन झालं ते सन्माननीय आदरणीय अतुलचंद्र कुलकर्णी सर. मी बऱ्याचदा आरणला गेल्यानंतर आरणगाव हे आम्ही दत्तक घेतलेलं आहे कुर्डवाडी IIMA कडनं, आणि बऱ्याचदा आरणमध्ये आम्ही काही कार्यक्रम घेतो. तर त्यावेळेस आम्हाला बऱ्याचदा तुमच्या नावाचं नाव ऐकलेलं होतं आणि खूपदा मी माहिती पण काढलेली होती, पण आपली प्रत्यक्षात आज भेट झाली. आज हा म्हणजे खूपच चांगला योग आहे. आणि सरांबद्दल जर सांगायला गेलं, सरांनी तर आता चांगलं मार्गदर्शन केलंय, पण सरांनी सांगितले की कम्युनिकेशन्स वाढवा. त्यांच्या सरांबद्दल जर सांगायला गेलं तर सर CID असेल, त्याच्यानंतर इंटेलिजन्स ब्युरो असेल, किंवा आता जस्ट ते नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA जे आहे हेडक्वार्टर दिल्लीमध्ये, तिथं ॲडिशनल DG म्हणून होते आणि आता सेवानिवृत्त झाले आणि आता मॅटमध्ये ते जज आहेत. हे खरंच एक आरणचा एक जिल्हा परिषदचा विद्यार्थी आणि दिल्लीमध्ये NIAचा ॲडिशनल DG होतो, हे आमच्यासारख्या सोलापूरकरांसाठी आणि माढा तालुका, मी माझं गाव माढा तालुक्यात येतं, माढा तालुक्याच्या लोकांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि आज त्या अशा महान व्यक्तींसोबत मला बसण्याची, त्यांच्याशी इंगूज करण्याची संधी मिळाली, ती इंदापूर IIMA मुळे मिळाली. त्याबद्दल मी त्यांचं धन्यवाद मानतो. आणि कम्युनिकेशन कसं असावं, आपले जे प्रॉब्लेम्स प्रॅक्टिसमध्ये येतात, लाडे साहेबांनी सांगितलं, दर्शने सरांनी सांगितलं, सगळ्यांचा विषय हाच होता की थोडंसं प्रॅक्टिस आता बदलत चाललेली आहे, तर कम्युनिकेशन वाढवलं पाहिजे. आपल्याला जरी वेळ नसेल तरी पेशंटशी संवाद साधला पाहिजे. त्या संवादचं उत्तम उदाहरण, जरी आजचे चीफ गेस्ट अतुलचंद्र कुलकर्णी सर हे डॉक्टर जरी नसले तर तुम्ही त्यांची माहिती काढा गुगलवर. अतुलचंद्र कुलकर्णी सरांची मध्यंतरी ATS ची प्रमुख म्हणून पोस्टिंग होती, आणि जी व्यक्ती एकीकडं पोलीस म्हणून त्यांनी काम केलं, पोलिसी खाक्या दाखवला, पण त्याच वेळेस एक माणुसकी जपून, एक भावनिकता जपून हे दहशतवादी किंवा जे काही टेररिस्ट आहे हे का बनले, असे टेररिस्ट कशामुळे ह्या वृत्तीकडे ते गेले, याचा अभ्यास करून जवळपास त्यांच्या जीवनामध्ये ATS प्रमुख असताना 120-130 दहशतवादी लोकांचं मनपरिवर्तन करून त्यांना त्या सगळ्या गोष्टीपासून परावृत्त केलं. त्यांचं एवढं मोठं चांगलं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. आणि त्यांचं हे जे मॉडेल आहे, काश्मीर असेल, बाकीच्या राज्यांनी सुद्धा डिरॅडिकलायझेशनचं जे मॉडेल आहे, हे सगळ्यांनी त्यांचं एक आदर्श म्हणून त्यांनी ATS प्रमुख असताना राबवलेलं मॉडेल बाकीच्या राज्यांनी घेतलं. हे खरंच खूप आदर्श काम आहे. तर एक पोलीस व्यक्ती दहशतवाद्याशी संवाद साधून, कम्युनिकेशन साधून एवढं मोठं काम करू शकतो. तर हे जे संभाषण कौशल्य आहे हे आपण सुद्धा आपल्या पेशंट सोबत स्किल आपण आत्मसात केलं तर बरेचसे आपले जे काही निग्लिजन्सच्या केसेस आहेत, व्हायलन्सच्या केसेस आहेत, ते कमी होऊ शकतात. फक्त एवढंच सांगायचं आहे की आपण सुशिक्षित आहोत पण संघटित नाहीत आणि संघर्ष करायला कमी पडतो. त्याच्यामुळं सुशिक्षित तर आपण आहोतच, पण इथून पुढच्या काळामध्ये IIMAच्या माध्यमातून आपण जे काही सामाजिक कामं करतो ते वैयक्तिक नावावर करतो. मी परत परत तेच सांगतो की आपण वैयक्तिक नावावर करतो, परंतु तेच जर IIMA इंदापूर संघटनेच्या नावावर जर केला तर IIMA इंदापूरचं सुद्धा नाव मोठं होतं, तर त्यासोबत तुमचं पण नाव मोठं होतं. आणि आज इंदापूर आणि पंचकृषीमध्ये
इंदापूर IMA आज एवढं चांगलं सामाजिक काम करतं याची सुद्धा कुठतरी नोंद होती आणि त्यावेळेस आपोआपच इंदापूर IMA ची असेल पर्यायी इंदापूरमधल्या डॉक्टरांची इमेज वाढवण्यासाठी खूप मदत होती. आपले भरपूर डॉक्टर्स रोटरी आणि लायन्स क्लबमध्ये प्रोजेक्ट करतात. 80% कार्यक्रम आपलेच डॉक्टर्स करतात, पण तेच IMA च्या माध्यमातून केले तर IMA ची सुद्धा पब्लिक इमेज वाढेल एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, बऱ्याचदा काय होतं की आपण डॉक्टर्स मुद्दाम हे संघटीकरण एवढ्यासाठी सांगतोय की आता महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलची निवडणूक आहे, 5 वर्षांनी निवडणूक येते, परंतु ह्या निवडणुकीला सुद्धा आपल्याला इतकं महत्व आहे की आपण त्यांच्या दिवशी, आता पुण्याला वोटिंग आहे, सोलापूरच्या लोकांचं सोलापूरच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वोटिंग आहे, तर त्या दिवशी नक्की वेळ काढा. कारण जी ही महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल आहे की आपल्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते भवितव्य ठरवणारी निवडणूक आहे. त्या दिवशी गुरुवार आहे, वेळ नाही आहे, अशा पद्धतीचं कृपया सबब सांगू नका. तुमच्यासाठी मला वाटतं पुणे ठिकाण आहे ससून हॉस्पिटल, BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी वोटिंग आहे, तर सर्वांनी त्या दिवशी IMA पॅनलला वोटिंग करा. बाकीचे उमेदवार आपल्याशी संवाद साधलेले आहेतच, परतही साधतील. आणि माझं एकच म्हणणं आहे की आपण सर्व डॉक्टर्स थोडंसं साडी माडी आणि गाडी माझ्यासेच ह्याच्यामध्ये गुंतलेलं आहे, गुरफटलेलं आहे, पण थोडंसं ह्याच्यातनं बाहेर पडून संघटनेला वेळ दिला पाहिजे एवढंच मला म्हणायचं आहे. इंदापूर IMA खूप चांगली संधी दिली, आज चांगलं चर्चासत्र झालं आणि मला वाटतं 1500 ऑनलाईन आणि 300 ऑफलाईन एवढी मोठी कॉन्फरन्स यशस्वीरित्या आणि तिसऱ्यांदा पण एवढी कॉन्फरन्स यशस्वी करणं हे खरंच इंदापूर IMAचं कौतुक आहे. परत एकदा ऑर्गनायझिंग टीम यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि सर्व महिलांना, पण अशा महिला कमी झाल्या, महिला दिनाच्या कार्यक्रमाला भरपूर होत्या, या सर्वांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आज अलका मांडके मॅडम सुद्धा होत्या आणि त्या वीर पत्नींचं सुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन मिळालं, त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. As you said, we all will agree to the point that today's panel discussion was very informative and one of the best we have heard till date. Now I request Dr. Sudhir Tambele sir to give vote of thanks. Good evening, everyone. समारंभाचा शेवट जवळ आला तरी देखील त्या संख्येनं आपण इथं उपस्थित आहात. एकच मिनिट फक्त वेळ देतो. महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल एक फार महत्वाचं, आपल्या सगळ्यांना जिव्हाळ्याचं असले अशी एक बॉडी आहे आणि आजपर्यंत आपण काय म्हणतात की वोटिंग करून त्यांना निवडून दिलं आणि हे निवडून दिलेले जे सभासद असतात ते आपल्या मेडिकल प्रोफेशनल्स जे MMC मध्ये रजिस्टर्ड आहेत त्यांची काळजी घेतात. मी खरं तर एक अचानकपणानं या इलेक्शनमध्ये फॉर्म टाकलेले, फक्त एवढंच मी तुम्हाला आत्ता सांगू इच्छितो की माझा नंबर 20 आहे. एक फक्त गोष्ट अशी सांगायची आहे की आपले जे निवडून जाणारे तिथे जे सभासद आहेत त्यांना कायद्याचं ज्ञान पाहिजे, ही सगळ्यात महत्त्वाची मोठी मोलाची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळं आपण वोटिंग करताना याही गोष्टीचा आपण विचार करावा. आणि मी एवढीच फक्त विनंती करेन की कायद्याचं ज्ञान असून तिथे बदल घडवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आपण मतदान करा. मी धन्यवाद देतो हरणकर सरांना की मला बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद. Good evening, everyone. On behalf of entire IMA Indapur branch, I would like to express our heartfelt gratitude to all esteemed guests, dignitaries, and participants who have joined us this evening for the inauguration of our IMA Indapur branch conference. First, I would like to extend our deepest thanks to our chief guest, Sri
Atul Chandra Kulkarni sir. Now, non-judicial member of MAT. Sir, your presence here today and your insightful words have truly set the tone of this event. We are grateful for your valuable contribution to this conference, and we deeply appreciate your guidance and encouragement. Our sincere thanks to Dr. Santosh Kulkarni sir, Honorable President-elect IIM Maharashtra State 2025-26, for presiding over today's ceremony. Dr. Kulkarni sir, your leadership and commitment to the medical community inspires all of us, and we are honored by your presence and support. We also extend our gratitude to our guest of honor, Dr. M.K. Namdar sir, Managing Director of Ashwini Hospital, Akluz, for gracing this occasion with your presence. Your contribution to healthcare and medical community are commendable, and we thank you for being here today and enriching this event. Our heartfelt thanks to Dr. Ram Arankar sir, our patron, for his unwavering support and for being a guidance for the success of this conference. I would like to express our sincere appreciation to all Indacon team, Dr. Avinash Panhude sir, Dr. Anil Shirke sir, Dr. Shubhangi Shinde madam, Dr. Rohit Kandalkar sir, Dr. Atul Vanme sir, and all which have made this event possible. Without their leadership and tireless effort, none of this would have been possible. To all our participants, delegates and well-wishers, thank you for being a part of this event. Your participation is what makes this conference special and impactful. We hope that you will find this conference fruitful, that you will foster further collaboration and learning in medical community. Finally, I would like to extend my gratitude to everyone who have contributed behind this scene, the volunteers, the staff, everyone involved in organizing this event. Once again, thank you all for your presence. We look forward to an engaging and fruitful conference. Before that, I would like to felicitate Dr. Ashish Shah sir. Dr. Ashish Shah sir, Kudwadi. Dr. Thomre sir will felicitate Dr. Ashish Shah sir. Dr. Rajesh Madekar sir. Sachin Madekar sir. Dr. S.T. Shah sir will felicitate Dr. Sachin Madekar sir. Finally, Dr. R.R. Shinde sir, President IMA Foundation. I would like to felicitate Dr. R.R. Shinde sir. Dr. Srenik sir. Thank you and have a wonderful evening ahead with gala banquet dinner and orchestra. Thank you. I request everybody to stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
जय आय एम